اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 1۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو پورا کرو، بالعقود عہدوں کو، احلت حلال کیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ بے زبان، الانعامی جانور، الا سوائے ما جو یتلا پڑھ کر سنایا جائے گا، الا ما یتلا سوائے ان کے جو پڑھ کر سنایا جائے گا، علیکم تمہیں، غیر نہ محلی حلال سمجھو، الصیدی شکار کو، وانتم جب کہ تم، حرم احرام باندھے ہو، ان اللہ بے شک اللہ، یحکم حکم فرماتا ہے، ما جو یرید وہ چاہتا ہے۔ آج کی گفتگو کے آغاز میں آپ سب حضرات کو یہ خوشخبری سنانا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی پہلی 4 صورتیں مکمل ہم کر چکے ہیں۔ آج سے ہم انشاءاللہ العزیز آغاز کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کا۔ مائدہ جس کا معنی دسترخوان ہے، اس سورت کو مائدہ اس لیے کہا گیا کیونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دسترخوان کے یعنی کہ کھانے کے نزول کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، آپ دعا کریں کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل ہو۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے بارے میں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس سورت کا نزول شروع ہوا صلح حدیبیہ کے بعد، اور اس کا نزول اختتام کو پہنچا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس سورت کی آخری آیہ مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس سورت کے نزول کا جو زمانہ ہے، آپ اس زمانے کو بھی ذہن میں رکھیے گا تاکہ اس سورت کے مضامین سمجھنے میں آپ کو آسانی حاصل ہو۔ یہ بات بھی انتہائی قابل توجہ ہے کہ اس سورت کا نزول اس زمانے میں ہوا جس زمانے کے اندر اسلام کو عروج حاصل ہو رہا تھا، اسلامی قوت کے اندر، اسلامی طاقت کے اندر روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ مسلمان سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہو رہے تھے، اور اسلام کے تمام مخالفین اس حقیقت کو جان چکے تھے کہ اب اسلام ہی غالب آ کر رہے گا، تمام تر قوتیں مٹ جائیں گی، تمام تر باطل قوتیں سر نگوں ہو جائیں گی، اور اسلام کو حقیقی غلبہ حاصل ہوگا۔ یعنی آپ سمجھیے کہ اس سورت کے نزول کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو رہی تھی، تشکیل پا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے بالکل آغاز میں پہلی آیت کے اندر ہی تمام اہل ایمان کو ایک حکم دیا ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ تم اپنے عہدوں کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ آیت مبارکہ سنیے گا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو پورا کرو، بالعقود عہدوں کو یا وعدوں کو۔ لازمی بات ہے کہ عہد یا وعدے وہی پورے کر سکتے ہیں جو اہل ایمان ہوں۔ جن کا تعلق ایمان سے ہی نہ ہو وہ وعدے پورے کیسے کریں گے؟ تو اہل ایمان کا ہی یہ شیوا ہے، اہل ایمان کا ہی یہ اخلاق ہے کہ وہ اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے وعدوں کو پامال نہیں کرتے۔
इस आयत के आगाज में अखलाक की तरबियत दी जा रही है, क्योंकि ईफाए अहद, वादों को पूरा करना, इसका ताल्लुक अखलाक से है, इसका ताल्लुक इंसानी किरदार के साथ है, इंसानी बातिन के साथ है। तो पहला हुक्म यह है कि तुम वादा पूरा करो। यहां इस पहलू को भी ज़हन नशीन फरमाएं। यहां वादों से मुराद कौन से वादे हैं? वादों से मुराद हैं वो वादे भी मुराद हो सकते हैं जो कि बंदे और अल्लाह के दरमियान हैं, और इसी तरह वो वादे भी मुराद हो सकते हैं जो कि बंदों के साथ हैं, और इससे मुराद वो वादे भी हो सकते हैं जो कि एक बंदे के अपनी ज़ात के साथ वादे हैं। मसलन जो बंदे के अल्लाह के साथ वादे हैं, वो वादा ये है कि मैं अल्लाह का हर हुक्म तस्लीम करूँगा, अल्लाह ताला को हाकिम मुतलक तस्लीम करूँगा, अल्लाह ताला को सिर्फ इलाह नहीं मानूंगा, अल्लाह ताला की सिर्फ इबादत नहीं करूँगा, बल्कि हर हुक्म देने की जो अथॉरिटी है, हर हुक्म देने का जो इख्तियार है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, और मैं उसके हर हुक्म को मिन्नो अन बिआइन ही सेम टू सेम बजा लाऊंगा, उसमें बग़ैर कोई रद्दो बदल किए, उसमें बग़ैर कोई तब्दीली किए, बग़ैर कोई अमेंडमेंट किए, अल्लाह के हुक्म को जैसे वो हुक्म होगा, वो जिस काम को जायज़ कहेगा मैं उसे जायज़ कहूँगा, वो जिस काम को नाजायज़ कहेगा मैं उस काम को नाजायज़ कहूँगा, वो जिस काम को हलाल कहेगा मैं उस काम को हलाल जानूँगा, वो जिस काम को हराम कहेगा मैं उस काम को हराम जानूँगा। ये है बंदे का अपने रब के साथ वादा। और एक बंदे का बंदे के साथ वादा, मिसाल के तौर पर उसमें लेन देन आ सकता है, कर्ज के मामलात आ सकते हैं, कारोबारी मुआहिदा आ सकता है, मियाँ बीवी के दरमियान जो मुआहिदा होता है, निकाह का मुआहिदा, वो हो सकता है। तो बंदों के जो बंदों के साथ वादे हैं, वो वादे भी यहाँ पूरे करने का हुक्म दिया जा रहा है। और तीसरी किस्म, बंदे के अपनी ज़ात के साथ भी वादे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी को ईज़ा नहीं पहुंचाऊंगा, मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगा, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी के साथ बदकलामी नहीं करूंगा। ये इंसान के अपनी ज़ात के साथ वादे हैं। यहाँ इस पहलू को भी मद्देनज़र रखिएगा कि हर वादे को पूरा करना चाहिए, माँ सिवाय उस वादे के जो वादा अल्लाह ताला की नाफरमानी पर मबनी हो। अगर किसी बंदे ने किसी के साथ भी, अपने साथ या किसी के साथ कोई ऐसा वादा कर लिया हो कि जिसके अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही हो, उस वादे को पूरा ना करना लाजिम होगा। तो आयत मुबारका का पहला जुमला आप समझ चुके होंगे, ए ईमान वालो अपने अहदों को पूरा करो। अब आगे देखिएगा, उहिल्लत हलाल किए गए हैं, लकुम तुम्हारे लिए, बहीमतुल अनआमी बेजुबान जानवर, इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिस सैदी, सिवाय उनके जो पढ़कर सुनाया जाएगा तुम्हें, जिनका हुक्म तुम्हें पढ़कर सुनाया जाएगा। यानी आगे वो हुक्म आ रहा है जो हुक्म पढ़कर सुनाया जाएगा, सिवाय उन जानवरों के। यानी मुतलकन तुम्हारे ऊपर तमाम जानवर, तमाम बेजुबान जानवर तुम्हारे ऊपर हलाल हैं। जो हराम हैं उनका हुक्म तुम्हें आगे पढ़कर सुनाया जाएगा। यहां एक और बात की पाबंदी लगा दी गई। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, गैरा मुहिल्लिस सैदी व अंतुम हुरुम, फरमाया ना हलाल समझो शिकार को जबकि तुम एहराम बांधे हुए हो। जब तुम हालत एहराम में हो तो उस वक्त तुम शिकार को हलाल न समझो, उस वक्त तुम्हारे लिए शिकार करना हराम होगा जब तुम हालत एहराम में होते हो। एहराम किसे कहते हैं? दो सफ़ेद अनसिली चादरों को एहराम कहते हैं। जब कोई आदमी एहराम बांध ले उम्रा करने की नीयत से या हज करने की नीयत से, तो उसके ऊपर खुश्की का शिकार करना हराम हो जाएगा। यानी वो समंदरी शिकार कर सकता है, दरियाई शिकार कर सकता है, लेकिन वो खुश्की का शिकार नहीं कर सकता। अब यहाँ इस पहलू को ज़हन नशीन फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ हालत एहराम की बात क्यों इरशाद फरमाई। जैसा कि मैं गुफ्तगू के आगाज़ में अर्ज़ कर चुका हूँ, इस सूरत के नुज़ूल का जो ज़माना है वो सुलह हुदैबिया के बाद है, क्योंकि मुसलमानों ने अगले साल हज करना था।
सुलह हुदैबिया के मौका पर मुसलमानों को उम्रा करने से रोक दिया गया और मुआहिदा ये किया गया कि वो अगले साल उम्रा करने के लिए आए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़बल अज़ वक्त ये अहकाम नाजिल फरमा दिए कि जब तुम उम्रा करने के लिए जाओगे और जब तुम हालत एहराम में होगे तो उस वक़्त तुम शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि अहले अरब के यहाँ रिवाज था, उनका कल्चर था, उनकी सकाफ़त थी कि वो शिकार करते थे। शिकार उनका मशगला था, शिकार उनका पेशा था। अपने शिकार से ही वो अपने लिए खुराक वगैरह इकट्ठी करते थे, अपनी ग़िज़ा बनाते थे शिकार को। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब तुम एहराम की हालत में हो तो उस वक़्त ध्यान रखना, शिकार न करना, ये तुम्हारे ऊपर हराम है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि हालत एहराम में शिकार करना भी हराम है और शिकार के लिए इशारा करना, मिसाल के तौर पर कोई बंदा मुहरिम हो, हालत एहराम में हो, तो वो किसी को इशारा करके उंगली के इशारे से बता भी नहीं सकता कि वो देखो वो शिकार है। उसे तुम पकड़ लो या उस पर निशाना बांधो, तो निशाना बांधने का हुक्म देना भी मना है, क्योंकि जब वो हालत एहराम में होता है तो उसने अपना आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सपुर्द कर दिया है। हालत एहराम के अंदर और भी कुछ चीज़ें हराम हैं, एहराम की पाबंदियां हैं। मिसाल के तौर पर अब वो अपने बाल नहीं काट सकता, जिस्म के किसी भी हिस्सा से वो बाल नहीं काट सकता, अपने नाखन नहीं तराश सकता। इसी तरह अब वो खुशबू नहीं लगा सकता, अब वो अपने सर के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह नहीं रख सकता, अपने सर को नंगा रखेगा। इसी तरह हालत एहराम के अंदर वो बीवी के साथ हम बिस्तरी जमा नहीं कर सकता। ये चीज़ें हराम कर दी गई हैं हालत एहराम के अंदर। तो एहराम की कुछ पाबंदियां हैं। अब ये जो दूसरा जुमला था आयत मुबारका के अंदर, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आमी, हलाल किए गए हैं तुम्हारे लिए बेजुबान जानवर। बहीमा लफ्ज़ जो है इसके मुख्तलिफ मानी उलमाए लुगत ने बताए हैं। बहीमा का एक माना है बेजुबान और बहीमा का एक माना है चरने वाले जानवर। तो चरने वाले जितने भी जानवर हैं उन जानवरों को हलाल कर दिया गया है। हलाल जानवरों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई तफसील बयान नहीं फरमाई, क्योंकि जो चरने वाले जानवर हैं वो अहले अरब उनको जानते थे कि चरने वाले जानवर कौन से होते हैं। मसलन ऊँट है, गाय है, भेड़ है, बकरी है। ये जानवर चूँकि चरते हैं तो चरने वाले जानवरों को मुतलकन हलाल करार दे दिया गया। यहाँ एक पहलू ये भी तवज्जो तलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर ये क्यों इरशाद फरमाया। ये जो दोनों बातें हैं, अगर आप इन दोनों को आपस में जोड़ें कि एक तरफ हुक्म है कि अहदों को पूरा करो, वादों को पूरा करो, और दूसरी तरफ हुक्म है कि जानवर तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए, तो इनकी आपस में बाहमी मुताबिकत क्या है। अब इसमें मुताबिकत ये है कि जब एक बंदा मोमिन अल्लाह ताला को हाकिम मुतलक तस्लीम कर लेता है, वो मान लेता है कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला की इताअत लाजिम है, मैं अल्लाह को अपना इलाह भी मानता हूँ, माबूद भी मानता हूँ और अल्लाह के हर हुक्म को तस्लीम करता हूँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिल्लत और हुर्मत को बयान किया। क्योंकि किसी के इक़्तिदार को तस्लीम करने का मतलब क्या होता है, किसी के इक़्तिदार को मानने का माना ही ये होता है कि वो जो कहे वो किया जाए और जिससे वो रोके उससे रुका जाए। यही तो वादा है बंदे का अपने रब के साथ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वादों को पूरा करो और तुम्हारे लिए जो जानवर हलाल किए गए हैं उनको तुम हलाल समझो। मुशरिकीन मक्का अपने ऊपर खामखा में बहुत से जानवरों को हराम करार देते थे, तो अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया कि मुशरिकीन मक्का ने अपने ऊपर जिन जानवरों को हराम कर रखा है महज अपनी मर्जी से, महज अपनी ज़ाती ख्वाहिश से, तुम उनको हराम मत समझना, वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। इसी तरह बनी इसराइल के ऊपर कुछ जानवर हराम कर दिए गए थे बतौर सज़ा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ईमान वालों तुम्हारे लिए तमाम जानवर हलाल हैं। इसी लफ्ज़ के अंदर एक बड़ा ख़ास कायदा है। कायदा ये है कि जिन जानवरों को हराम करार नहीं दिया गया वो तमाम जानवर हलाल हैं। यानी किसी चीज़ के हलाल होने को साबित करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि उस जानवर को हराम करार नहीं दिया गया। किसी भी मामले को, किसी भी काम को
حلال ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس عمل کو، اس کام کو، اس معاملے کو حرام قرار نہیں دیا گیا. یعنی جس معاملے کو حرام قرار دے دیا گیا وہ تو حرام ہو گیا، اور جس معاملے کو حرام قرار نہیں دیا گیا وہ کیا ہوگا؟ وہ حلال ہوگا. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تمام جانور حلال ہیں. یعنی حلال جانوروں کی اللہ رب العالمین نے کوئی ڈیٹیل بیان نہیں فرمائی، بس ایک عمومی قاعدہ رکھ دیا کہ جتنے بھی جانور چرنے والے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور جو جانور تمہارے اوپر حرام ہوں گے ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ بات اللہ پاک نے اس لیے ارشاد فرمائی، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اس مخمسے کا، اس الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے تو کیوں حلال ہے، یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے تو کیوں حرام ہے. اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے کیوں کرنا یہ بندہ مومن کا شیوا نہیں ہے. کوئی بھی اہل ایمان اللہ کے حکم کے آگے چوں چرا نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے آگے کیوں نہیں کر سکتا کہ یا باری تعالیٰ تو نے یہ حکم کیوں دیا ہے. اللہ پاک سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور اللہ سب سے پوچھے گا. اللہ سے یہ پوچھنا کہ تم نے یہ کام کیوں حلال کیا، اور اللہ سے یہ پوچھنا کہ تم نے یہ کام کیوں حرام کیا، اللہ کی مرضی. وہ حاکم مطلق ہے، اس کو حکم دینے سے کوئی روک ٹوک نہیں سکتا. یہ اللہ کی ہی شان ہے کہ وہ جو چاہے وہ حکم دے. بندہ مومن کا کام ہے آنکھیں بند کر کے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرے. یہاں اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم ارشاد فرماتا ہے. یعنی تمہارے لیے کون سی چیز حلال ہونی چاہیے، کون سی چیز حرام ہونی چاہیے، یہ اتھارٹی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اتھارٹی عطا کر رکھی ہے. قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے خذوا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیں وہ کرو، اور جس کام سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. البتہ اتنی وضاحت آپ سب حضرات اپنے ذہن نشین فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، جس چیز کو حلال قرار دیتا ہے، وہ چیز انسانی صحت کے لیے، انسانی زندگی کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہے. اس سے ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کو نورانیت نصیب ہوتی ہے، انسان کے اندر اخلاقی بلندی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر ضمیر بیدار ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے وہ چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتی ہیں، انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں، اور وہ انسان کے اندر ایمان کے نور کو بجھا دیتی ہیں، اور وہ انسان کے اندر انتہائی اخلاقی پستی کا باعث بنتی ہیں. تو اللہ رب العالمین جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ کام انسان کے لیے مفید ہے، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ روکے وہ کام انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، مضر ہے، نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے اس سے روکتا ہے. لیکن ایک انسان کو یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے وہ جانور انسان کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں. درندے، جتنے بھی جانور جو درندہ ٹائپ ہیں، جن کی غذا حیوان ہے، جن کی غذا جانور ہے، جو دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، گوشت خور ہیں جانور، ان جانوروں کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا. اسی طرح پرندوں کے اندر وہ پرندے جو دوسرے پرندوں کا شکار کرتے ہیں ان کو حرام قرار دیا. تو آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ درندوں کا، وہ درندے خواہ جانوروں میں ہوں، وہ درندے خواہ پرندوں میں ہوں، وہ درندے کھانا انسان کے اخلاق کے لیے انتہائی مضر ہیں. ان درندوں کا گوشت اگر انسان کھائے گا تو انسان کے اندر بھی درندگی پیدا ہوگی. اس لیے اللہ پاک نے درندوں کو حرام کیا، اور چرنے والے جانوروں کو جو گھاس پھوس کھاتے ہیں ان کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا.
دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 پر آج کی گفتگو ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى